Yes, good afternoon. Okay, so let's start today's class. I think last time we discussed the relationship between sociology and other sciences. You are not there for last class, I guess. You attended online. Okay, everyone, some of you are not there. You all attended online. Okay, some of them are not there today. What they will do? Online. But I don't see them online. That's why I asked this question. Okay. Anyways, so there is one small topic left in the chapter, unit 1. So that is sociology and common sense. Yes. Now, let us see the relationship between sociology and common sense. Now, what is this common sense? When do you use this word common sense? ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? When do you use this word common sense? When absolutely right. You use the word common sense when you are trying to insult others. Scolding ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ವಿಯರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, and you by mistake some coin or something or your friend's pen which that person is writing falls off, then what you are supposed to do? No? Common sense ಏನು? Take that pen and give it to him or her if possible. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? That is common sense. Anything else that you do is against common sense. You take that pen and keep it with yourself, or you take that pen, you saw it belonged to one person but you give it to another person. All those things are out of common sense. Howda? Common sense andre something which everyone agrees upon, or at least you think that everyone agrees upon. Okay, ಈಗ if everyone is sitting, let's say you're going to have dinner in a temple, or food in temple, everyone is sitting on floor. Okay, if you try to stand and eat, what is that? ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಹೌ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. Common sense is this which we talk about. See, common sense also has another element. ಏನಂದ್ರೆ common sense tries to predict, generalize, assume. Yes, these are few things which are the characteristics of common sense. ಏನದು? Predict. Okay, predict ಗಿಂತ first generalize. Yes, so let me tell you, let me give you one example. ಈಗ what are the things that you generalize in life? ಇವಾಗ generalize ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, okay, let's say some friend of yours cheated you with respect to money. Okay, some friend of yours cheated you with respect to money. He or she borrowed some money from you and did not return that money as promised. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಏನಂತ ಏನು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಡು ಯು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ I should not be using this example, but I am using this example to make sure that you are going to easily understand. Let's say you have a friend who belongs to a particular caste, especially the ones who are business communities. Business communities gottalla nimage ಎಷ್ಟು? Shettis, ಅಲ್ಲ, I don't know which caste you belong to. Seriously, I am not trying to tell you anything about that. Shettis, Marwadis, Chettiars in Tamil Nadu,
ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯು ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ, ಹೌ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಂಜಿ, ಕಂಜ್ಯೂಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಜ್ಯೂಸ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ವಾಡಿ, ಮಾರ್ವಾಡಿ ಬಿಡಿ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆನ್ ಯು ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಅಫೆಂಡ್ ಯು, ದೆನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇನ್ USA there is this community called as Jews. Jews ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? Jews, JUICE ಅಲ್ಲ, Jews. There is this community called as Jews. If you go to USA, how they insult Jews, you know? Jews ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೌ ದೇ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದರೆ, ವೆನೆವರ್ ಐ ಸಿ ಅ Jew, let's say if Nikshep is a Jew, he is not. So I will take some coins and I will drop in front of Nikshep. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಷೇಪ್ ಮೇಲೆ. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಕಾಯಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕಂಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ₹1 ಸಿಕ್ಕರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇನ್ USA. ಬಟ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಂಜಿ ಫೆಲೋ. ಅವ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, that is, how did I come to this conclusion? Did I go and inquire all the people who belong to that caste? I saw one or maximum 2 or at the most 3 people and I came to that conclusion. Has it been verified? Have you done any study? Have you done any research? Illa. There might be so many other people who are not like that, who might be, I mean, our communities, they are very, they can give donations also. ಆ ಥರ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? when I want to do some sociological research, ಅಥವಾ when I want to do some sociological study, what I should do? I should be in a position to confirm it. I should use a research method. I should conduct research. I should see the ground reality. I should make an inquiry. And finally, only on the basis of the results that I get, I should publish my results and make generalizations. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ, ಬಟ್ ಡೂ ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್? ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಈಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಅವ್ನು ಕಂಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ. ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಥಿಯರೀಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋ. ಇಫ್ ದ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಯರ್ ಆರ್ ಸರ್ವೆ, ಸೆನ್ಸಸ್, ಆ ಥರ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಾದರೂ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಡ್ಯೂ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ refers to individualistic explanation based on taken for granted knowledge. Based on, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, taken for granted. What do you mean by taken for granted? Taken for granted ಅಂದ್ರೆ you simply assume. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್?
ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್? ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗವ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್? ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ರಿಸರ್ಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ಎನಿವನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೈ ಸರ್? ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಅಂತ. ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೋಕೇಶ್, is climate changing currently? Yes. Okay. When I asked the question, is climate changing currently? He said yes. Do you all agree with him? ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗಂತಾರೆ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ is saying no. ಅಂದರೆ ಆರ್ ಯು ಶೋರ್ ದಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು? ಇಕಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು, ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ಎಸ್ ಸರ್. Gagan, you should come here, Gagan. Then it will be more fun. Okay, anyway, so Lokesh, on what basis you are saying that climate is changing? ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ನೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಇತ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ? ನೆನ್ನೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸ್ತೋ? ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ? ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದು? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ವೆದರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ವೆದರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್? ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಿಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್. These are the different parameters. It will observe, is there any change in this parameter anta. On the basis of that observation, it will come to a conclusion. Did you observe any of that, Lokesh? Did you go to weather monitoring station? No. Did you make any observation in these parameters? No. But still you came up with a theory. ಏನು theory? Climate is changing ಅಂತ. ಆ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಥಿಯರಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. Whereas sociological theories are empirical. Empirical ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You should grow to the ground reality. Ground reality ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಮಾನಿಟರ್ಸ್ ವೆದರ್, look at the different parameters, compare those parameters, on the basis of that you should come to a conclusion. Do you understand? Okay. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ individual assumptions. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್. Let me tell you how common sense works. Okay,
ಹೆಂಗೆ, I'll give you this example. Okay. Let's say you don't like certain type of people. Andre, let's say, I don't want to give any, okay, let's say you don't like North Indians. I'm just telling you. There is possibility, no? Some people don't like North Indians. Some people don't like Kannadigas. Some people don't like Tamilians. Some people don't like Telugu people. So, you always have few haters. Andre, you hate some people by default, yes or no? For some other reason. Okay? Iga, ನೀವು let's say you hate some particular language, Bengali, I don't, because nobody is Bengali here. One thing that I have heard, one common thing from many of our family members is, Bengalis antandre, hey, Bengalis are very criminal people. See, she's saying yes. Bengalis are very criminal, andre sakkat criminal irtare avaru, and Bengalis are very cheating anta, sakkat cheat ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. Have you heard of these things? ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬೆಂಗಾಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬೆಂಗಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ, ಅವ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಎಸ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಎನಿ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಂಗಾಲೀಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್? ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್? ನೆಗೆಟಿವಾ ಪಾಸಿಟಿವಾ? ಬಟ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬೆಂಗಾಲಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅವರ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅವರ್ ಓನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಈ ಥರ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹಂಗಂತ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಸರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ನಂಗೆ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಗುಜರಾತಿ ಸರ್ ಕಂಜೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಥಿಯಿಸ್ಟ್ಸ್. Tamil Nadu has the highest amount of temples in India, but most of the Tamilians are atheists. So it's all like all these predictions on the basis of what? On the basis of your values. Andre, what do you mean by values? What do you mean by values? Values andre ಏನು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಿಡಿ. ಟೆಲ್ ಮೀ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಪ್ರಿಟಿ ಶೋರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್? ಈಗ ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್? ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್? ಹೌ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಹಿಮ್? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಿಮ್, ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಬನ್ನಿ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಅದೇ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಅದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪಂದಿರಿದಾರ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನದು? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್, ವೆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಡೂ ಯು accept it or not? And based on your values, you have different commonsensical knowledge. Yes, based on different commonsensical knowledge, you come up with different theories of your own. And in fact, every one of you so far, illivargu, you were studying, you were constantly using sociology without your knowledge. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನ.
ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಈಗ another example I'll give you. Siddaramaiah is giving so many things for free, because of which lot of people are unhappy. So next time he will not win elections. I'm just telling you. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು. ಹೌದಾ? ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ? ಹ್ಞೂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ. Siddaramaiah is giving lot of things for free, because of which so many people are unhappy, because of which Siddaramaiah will not win elections next time ಅಂತ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ತಾನೆ. You would have thought so many things like this. From morning till evening you will be doing this only. But everything is a sociological inquiry only. You are doing it without the knowledge of sociology, by using common sense. But ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ is giving lot of things, people are not happy. Maybe Siddaramaiah will not win elections next time. But have you done any research for that? Have you inquired people? ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, you don't like Siddaramaiah, or you don't like Congress government, that's why you came up with this explanation. So most of the time commonsensical knowledge is favorable for us. Whatever is favorable for us, whatever I am, let's say you're a Brahmin, or let's say you're a person who belongs to higher caste, where you don't have reservation, then what will be your opinion about reservation? It's not good. Let's say you have reservation, what will be your opinion about reservation? It's good. As simple as that. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ನೀವು ನಾಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುಡ್ ಯು ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು, ಯು ಶುಡ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಇದಿದೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇರೋರನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಮೈಂಟೈನ್ ವಾಟ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಮ್. ಏನಪ್ಪ ನಿಕ್ಷೇಪ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಮೈಂಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ biased towards anyone, irrespective of whoever I am. ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಂದೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೆರ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್, or sociology should be based on objectivity. Researcher should remove his biases, should remove his personal opinions while conducting sociological inquiry. Do you understand? Pakka? Okay. Please write one more point. Common sense is biased. Common sense is biased based on personal interests, opinions, taste, etc. Whereas sociological inquiry needs to be objective. Okay, so if that is clear, next. So these are a few factors with respect to what? Common sense. Next, we will see, specifically we will see the differences. Next we will see commonalities. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ sociology and common. First ಏನು ನೋಡೋಣ? We will see differences between sociology and common sense. Next we will see commonalities between sociology and common sense.
First one, sociology is more skeptical, more skeptical. What do you mean by skeptical? Anyone know this English word? Skeptical? Very good. Skeptical means doubtful anta. Sociology will not trust anything so easily. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Okay, it needs data. Why sociology does not trust so easily? Because if you make any conclusion in sociology, it will become wild. Yes, you people read the Hindu newspaper editorials. I'm pretty sure you people don't read the Hindu editorials. Why you people don't read the Hindu editorials? Because you can't understand that. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್, ನೋ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್, ಏನು ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹ್ಞೂ ಅಂದರೂ ಕಷ್ಟ, ಹ್ಞೂ ಅಂದರೂ ಕಷ್ಟ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ದಿ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ದಿ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್. And mostly they are going to predict they are going to explain something that is happening in the society, and they are also going to predict. But ega let's say let's say Narendra Modi comes and makes an announcement. Enanta announcement ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, we are going to buy 50 aircrafts from USA, fighter jets from USA ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೋದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿ ಜೈ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ 50 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕುಂಪ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಆದರೆ ದಿ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ವೈ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ 50, ವೈ ನಾಟ್ 60 ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋದಿ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ 50. ಒನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ 1000 crore, ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 100 crore ಲಂಚ ಅಂದರೆ 50 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಗೆ 5000 crore, 5000 crore ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಈಗ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೂ ಈಸ್ ರೈಟ್? Modi fans who are celebrating whatever Modi does, or the ones who are not, who are criticizing or always being doubtful about Modi? Both of them are right. How it is possible that Modi is also right as well as wrong? Hengagatte? Athwa, let me put it this way. Who should you be more worried about? Or Modi? What should be his stand? ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ಎರಡು ಗುಂಪಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು, ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಅಥವಾ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್? ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕಿರೋ ಕೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರೋದು ಯಾರು? ನೀವಾ, ನಾನಾ? No, you people. You people have the right to ask anything. Whether it is right, whether it is wrong, whether it is totally out of common sense, or it is completely irrelevant, completely wrong, ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, you have the right to do that. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Because I am in a responsible position. I should be able to answer that question. If I don't answer that question, it is not your mistake to ask that question, but it is my mistake to not answer that question. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕೂಡ. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೋ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡೂ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೋದಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 1000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಮೋದಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೂಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಕಂಟೆಂಟ್, ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾಟ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್. ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ತಾನೇ ಮಜಾ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಮತ್ತು ವೈ ಆರ್ ಯು ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ? ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ. ಬಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ವೋಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ Karl Marx has given this theory of alienation, that common people are getting alienated. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗೇವ್ ಯು ಫಾರ್ ಏಲಿಯನೇಷನ್. ಯಾವುದದು ಹೇಳಿ? ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್. ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್, ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಏಲಿಯನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಇದನ್ನ? ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಏಲಿಯನೇಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಡೌಟ್? ಅಥವಾ ಅದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ನೋ, ಏನಿದು ಏಲಿಯನೇಷನ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು, 1 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರ ಫುಲ್ಲು? ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 20 ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಗಿನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು 20. ಅವ್ನು ವಾಚ್ಮೆನ್ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏಲಿಯನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಂದು ಏಲಿಯನೇಷನ್ ಅದಿದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ? ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ನಾನಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋ? ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ more skeptical, more doubtful. It will not accept anything so easily. Whereas common sense, ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈಗ ಲೋಕೇಶ್ಗೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, sociology uses reason. Sociology uses reason. Okay. Obviously, common sense most of the times is not based on reason. Iga, yes, let me ask you this. Okay, Kirtana, you like dosa, masala dosa? Which is your favorite masala dosa? I mean, I'm asking, don't tell me in your house, manel madadun bide. I'm asking outside, which is your favorite dosa? Dosa camp, okay. Which is your not so favorite dosa? Hostel mad. Okay, ಅದು ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದೋಸಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೋ ಮಚ್. UD, ಉಪಹಾರ ದರ್ಶಿನಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದೋಸಾ ಸೋ ಮಚ್. ವೈ ಯು ಲೈಕ್ ದೋಸಾ ಇನ್ ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಟೇಸ್ಟ್, ಅದೇ ವೈ? If you can't give reason why, then if you make ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಥಿಯರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನಂತೀರ ಗೊತ್ತಾ? ದೋಸಾ ಇನ್ ಯಾವುದದು, ದೋಸಾ ಇನ್ ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸಾ ಇನ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೋಗ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ ದೋಸಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಸ್ ದೋಸಾ ಇನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವೈ,
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೀಸನ್ ಟು ಗಿವ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಟೇಸ್ಟಿಯರ್? ದೆನ್ your theory is based on what? Common sense, not on ಅದೇ. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೋಸಾ ಇನ್ CTR is more crispier than dosa in Vidyarthi Bhavan. Is there a way to measure this? I can go crispiness index ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, how brittle it is ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, I am going to measure that and I can ultimately prove. I am not saying tastier anta. Tastier anta takshana there is no way to prove that. So sociology uses reason. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಏನೋ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. So sociology is based on what? Reasons, whereas common sense is mostly based on personal interest. That is your personal interest. ನಿಮಗೇನಾಯ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ತಂದ್ರೆ that is because of your personal interest. Next, common sense is based on assumption. I have already told you enough about it. Common sense is based on, assumption. Sociology is based on evidence. This I have explained enough. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, I have already made you write that. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 4th point in differences. Common sense has no scope. Common sense has no scope for empirical testing. Common sense has no scope for empirical testing. Okay. Empirical ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very good. Based on ground reality ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ okay, now I will take a little bit controversial topic only for this. No scope for empirical testing. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ. ಬಟ್ ಅದೇ ದೋಸಾ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ. But whatever I'm going to give you now, ಈಗ let's say reservation system. Let's say you're going to study reservation system. ಈಗ there is a debate. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, should reservation system continue or should reservation system end ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ sociological explanation for this? Okay, let's say, ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಏನೋ, reservation system has become useless. Reservation system has become useless ಅನ್ನೋದು ಏನು? That is my theory. ಆಯ್ತಾ? Now, on the basis of common sense, if I am going to say reservation system has become useless, how do you differentiate that between common sense and sociology? Every line that you said is common sense. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೀನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ IAS. ಹೌದಾ? ಮೀನಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿರೋರೆಲ್ಲ IAS ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾಕು.
it is not fair. Giving reservation for them is not fair. Ante. Why it is not fair? Okay, hold on. ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. I am telling you, ಈಗ there is a common, you would have heard of people saying this. ಈಗೇನಪ್ಪ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? People who are enjoying reservation, they have already benefited, but still there is reservation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? Now how do you verify whether this is based on common sense or based on empirical reality? ಹೆಂಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಂಡಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೆ ಗಿರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಾರೋದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ UPSC, I mean, let's restrict our studies to UPSC and KPSC exams. UPSC ಅಥವಾ KPSC ನಲ್ಲಿ look at the cutoffs. Cutoffs ನೋಡೋಣ, ಹೌದಾ? Among 4 communities which are there, which are the 4 communities? GM, OBC, scheduled caste and scheduled tribes. ಇದರಲ್ಲಿ which one has the highest cutoff? General has the highest cutoff. Next ಬರೋದು OBC, third ಬರೋದು, fourth ಬರೋದು ST. ಹೌದಾ? ಇದು ತಗೊಂಡು ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಟ್-ಆಫ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2015 to 2025, ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ದು UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಟ್-ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಟ್-ಆಫ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶ್ಯೂರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಕಟ್-ಆಫ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಕಟ್-ಆಫ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇ ಲೆಸ್ compared to general merit. What does this mean? What does this mean? ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, the ones who are writing under general merit category, they are scoring more marks compared to people who are writing under scheduled caste. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ? If you allow both of them to compete in the same at the same level, obviously who is going to win? The ones who are competing in general merit will win, and the ones who are competing in scheduled caste or scheduled tribe, they will never win. Anta. Yes or no? ಈಗ ಹೇಳಿ ನೀವು, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Based on the cutoff. Now, studying this cutoff itself is a research. Research andre not necessarily you are going to take one mic and ask questions anta. Research means you have done some research on the basis of some empirical ground reality data. Artha aita? So, ಏನದು fourth point which I made you write, ಏನದು? Common sense is based on yeah, so common sense has no scope for, yeah. ಈಗ I have few people around me, ನಾನು ಕೆಲವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ, ಇವಾಗೇನಪ್ಪ ಇದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ? Reservation system is not helpful for general merit people. Just because of reservation system, people are not getting selected. Otherwise, they would have got selected. ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ, I mean, the reservation which is given to OBC, scheduled caste and scheduled tribe is on the basis of population. ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ನೀವೇನಂತಿದ್ದೀರಾ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ವೈ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು?
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ಏನಾಗೋಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟುಡೇ ಯು ಗೋ ಟು ವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಅಲೌಡ್ ದಲಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೂಜಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಅಲೌಡ್ ದಲಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್? ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ empirical reality. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಸಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಅದೇ ನಾನು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಜನರಲೈಸೇಷನ್? ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್, ಏನೋ ಅಂತ ಇದ್ರಿ? ಬೆಂಗಾಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ, ಅಲ್ಲ ಬೇಡ, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಬೌಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬೌಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರೂ. ಅಬೌಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, you tell me if you have heard. I'll be open for that criticism. I'm not saying that ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಬೌಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಗರ್ಲ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅ ರಿಚರ್ ಗೈ ಶಿ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದ ಪೂರರ್ ಗೈ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಗಗನ್, it is wildly wrong for you to say yes for that statement. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ yes sir I too have heard of it ಅನ್ನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್, ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಮೋರ್ ಆಫ್ಟನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನೀರನ್ನ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ. ಇದು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಈಗ ಯಾರು ಒಬ್ರು, none of you are opening your mouth. So maybe one girl is like that. Okay, one girl is like that. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಂದು ಹುಡುಗಿ, the moment I say something she'll start crying. And there are few other girls, ನೀವು ಏನಂದ್ರೂ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. they'll sit like this, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ. But whenever we are trying to make such statement, we are generalizing all girls, no? Maybe that is for one or few girls ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. And girls are more emotional compared to boys ಅಂತ. More emotional compared to boys. Is that true? None of these statements are true. Boys also cry. They cry more compared to girls, but not in open. Out ಹೊರಗಡೆ ಅಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾರೆ? ರೂಮ್ ಒಳಗೆ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Within 4 walls they will cry. ಹೌದಾ? So if you want to make a statement based on empirical reality, then you should see those boys and girls and then make that statement. Otherwise ಏನಾಗುತ್ತದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ there is no scope for generalization because you assume things. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹಂಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರ? One girl might go behind a rich guy, but not all girls will go behind rich guys. Yes or no? So making generalization is not possible in
ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೈ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಅಮಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೆನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದರೆ ವುಮೆನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್? ನೋ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Can I make such generalization in sociology? Yes, I am making such generalization in sociology because it is based on research. Can I make such generalization using common sense? No, because it is not based on research. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅನಿಸ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಅನ್ಸಲ್ವ ಇನ್ನೂ? ಹಾಂ, ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು? ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಫುಲ್ಲು ಭಯಂಕರ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬಿಡ್ಬಿಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್? Simply speaking, there are two classes, rich and poor, that which we call it as bourgeois and proletariat. Bourgeois is the capitalist class and proletariat are the working class, and the capitalist class is exploiting the working class. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. and after this there will emerge a struggle between these two classes, and proletariat will overthrow the bourgeois and finally will establish socialistic society ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಹೇಳಲ್ವ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? he says this much. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೆಡ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ರಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ರಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ then he started doing enquiry, then he started doing research, and finally he came to the conclusion. First he had that thought, rich are exploiting. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಇವಾಗ, ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ರೈ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಾಯ್ಸ್, ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೌದಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. It's a very funny thing. Even though sociology do not base itself on common sense, but the beginning of sociology happens with common sense. Any research, ಈಗ ದುರ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸ್ಯೂಸೈಡು, ಅವನೇನು ಫಸ್ಟ್ ದುರ್ಕೀಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಹಿ ಸಾ ಫ್ಯೂ ಸುಸೈಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಹಿ ಸಾ ಸುಸೈಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ? ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ಏನಂದರೆ I think suicide is more of because of society rather than psychology ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಅವನಿಗೆ. Then what he did? To prove his theory, he went and did some
ರಿಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ಕೊರೋನರ್. ಕೊರೋನರ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕರೀತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದ ಒನ್ ಹೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೊರೋನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೊರೋನರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ಟುಕ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ. ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಯು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, this is the first one. Second, common sense provides raw material for sociological enquiry. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ. ಹೌ ದಟ್ ಥಿಯರಿ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್? ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಏನಮ್ಮ ಆಯ್ತು? ಹಾಂ, ಆ್ಯಪಲ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಆ್ಯಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ, ಆ್ಯಪಲ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಸಡನ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓ ಫೈನ್, ಸಡನ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ, ಓ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಆನ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಹಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ? ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಥಾಟ್? ಅದು ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ವೈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದೇ ಥರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರೋದು? That common sense thought would have not come, and if that commonsensical thought had not come, Newton would not have given you the theory of gravitation. Artha aita? Common sense provides raw material for sociological enquiry. This is the first chapter. First chapter is done. You can put a tick mark against first chapter. Actually, I thought of going to the fifth chapter next. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ, ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದೆ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋಷಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜಿ ಎಸ್ ಓದಿದ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮಗ್ಗಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಅದೇ ಥರ ಸೋಷಾಲಜಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ. 500 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ. ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಜನ, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ compared to UPSC. ಏನೋ ನಾಲ್ಕು, they will simply mug up few things. If they can write well, if they can present well, if they can write good diagrams, they are clearing. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೇಜ್ ಫುಲ್ಲು ಜಾಗ್ರಫಿ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ because they will read everything. Okay, next we'll move to the second chapter. Yes, Nikshep, can you just give me this? Okay, the second chapter is sociology as science. Sociology as science. Now, before understanding this, we should know what is
ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟೀಕ್ ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟೀಕ್. Okay, now let me ask you this question. What is science? Have you heard of this word science? Where have you heard of this word science? For the first time? School. You heard of science, and which there was this subject called as general science. General science. General science ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ, ಯಾವುದು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್? ಜನರಲ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್, ಇಫ್ ಐ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ನೋ. ಡಿಡ್ ಯು ಎವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿ? ನೋ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎಕನಾಮಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರ ಅಂದರೆ ನೋ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ? ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 things. Science is a body of knowledge. Okay, I'll just write it. Don't write. ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, it is a body of knowledge, and the other, it is a method of inquiry. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತದು, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇರೆ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇರೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ಮನ್. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಷೇಪ್ ಹತ್ರ, ಇಫ್ ನಿಕ್ಷೇಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮನ್, ಬಟ್ ನಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೀಪಾಗಿ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ inquiry and also body of knowledge. I will explain what it is little later, and then you will understand the concept. But before that, you do one thing, you better write down the definition. Science refers to application of objective methods. Science refers to application of objective methods of investigation, comma, reasoning and logic to develop a body of knowledge about a particular phenomena. Okay,
Now I'll explain each word. Please pay attention. Science refers to application of objective methods. Please underline that word, objective method. Objective method andre ಏನು? Very good. Free from your personal opinion. If only Newton had any personal opinion about apple, would he have come up with the theory of gravitation? No. So it should be objective. Objective andre you should be, let's say you want to study caste system. If you want to study caste system, if you say that I belong to particular caste, can you be objective? No. Objective andre ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ I will just tell you what is objective. Can you see this bottle? Yes? Can you see this bottle? Can you see this bottle? Can everyone in this room see this bottle? Yes? ಅಂದರೆ can you see the same bottle? Of course. ಬೇರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. What is the color of this bottle? It is plain steel. ಹೌದಾ? What is this bottle made up of? Steel. ಯಾರಾದ್ರು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So it is something which is appearing common for everyone. That is objective. ಈಗ MCQs ಬರುತ್ತಲ್ಲ, multiple choice questions. Why they are called as objective questions? Objective ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? Same for everyone and one single answer for everyone. ಅದೇ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ why it is called as subjective. By the way, you people know prelims is objective, mains is subjective ಅಂತಾರೆ. What is the difference between objective and subjective? Subjective ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್? ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಚೈನಾ? ಏನಪ್ಪ ನಿಕ್ಷೇಪ್, ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚೈನಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ಗಳು ತುಂಬ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತನಾ? ಓ ನೀವೆಲ್ಲ ದೆನ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಚೈನಾ ಕ್ವಶನ್ನು. ಹಾಂ, socialism is there, that's why domestic products are more, production is more there. Okay, come, ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು. Now basically what I am trying to tell you, each and every one of you gave different answer. Is this objective? No. Science is objective. You take Newton's laws of motion. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಂಥ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಲಾ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇ? Every action has an equal and opposite reaction. You take a ball and throw at this wall. Will the ball come back? Go to some other place, your home, and throw the ball. Will it come back? You go to some other place, let's say you go to Himalayas. There you throw the ball. Will it come back? Go to USA. Will it come back? Go to different planet. Will it come back? Yes. So it is the same wherever you go. What is that called as? Objective. So ನೋಡಿ, science refers to the ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು objectiveಗೆ if you can't remember ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ you can just put an arrow mark and write at some other place, same everywhere ಅಂತ. Okay, same everywhere. Now refer to that statement once again. Science refers to application of objective methods of investigation. Objective methods of investigation. Next, reasoning. There should be reason in science, and also there should be logic. Let me tell you one thing where there is no logic. Logic ellide, logic elli illa. I'll tell you one small example. I'll give you one small example. Okay. Let's say you try one thread. Nan kattalla, yav thread giddalla nan kattalla. I don't believe in that. I believe in what do you say? So many other different things, but not in tying thread. Okay, anta ನನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ನ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Because even though however strong your belief system is, deep down you have. ಈಗ how many of you people believe in ghost? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೆವ್ವ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಲೋಕೇಶ್? ಹಾಂ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗೋಸ್ಟ್? ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಿ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗೋಸ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗೋಸ್ಟ್. ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ನಿಕ್ಷೇಪ್, ಯು ಬಿಲೀವ್? ಚೈತ್ರ? ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್? ಗೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, ಗೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜ್ಯೋತಿ, ಯು ಸೆಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೈಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಇಫ್ ಸಮ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಬರ್ಡ್, ಓಕೆ, and you try to go and open that cupboard, but that handle is not opening. Aita? And Vishnu Priya was sleeping next to you. Suddenly she vanished. Then also you don't believe in ghost? It don't happen most of the Alla, if it happens, I am telling you. Now, if you go by something called as logic, then you will ask for proofs. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದದು ಥ್ರೆಡ್? ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಯ್ತಾ? ತಿರುಪತಿದ? ತಿರುಪತಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಥ್ರೆಡ್. ವೈ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ವೈ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಟೈ ಥ್ರೆಡ್? ಹಾಂ, ಘೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಘೋಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಿವೋಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್? ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಾರ? 100% ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ತಾಯ್ತ ಕಟ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೋಮ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ ದಟ್ ಇದನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕು, ಅದನ್ನೆತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕು, ಯು ಪುಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹೋಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಮನೆ ಫುಲ್ ಹೊಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ in any way will help you to remember things in the UPSC exam, write those things in the UPSC exam, or mark the right answer using that? Is there any logic between the two? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ನೋ, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ವೈ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಮ ಗೀಮ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೆ. Then you will write. Is there any logic to this? Okay, first of all, if at all God is sitting on top, where exactly he is sitting? Which layer of atmosphere, or in outer space? Why he did not have any space on this earth? He had to settle in outer space. Okay, aita adondu. Okay, let's say there is God who is sitting in outer space and receiving will that hoge go beyond troposphere? But how he received that then? That means he is watching you. Aita? If God is watching you, don't you think he has any other job? ಬರೀ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ? ಲೋಕೇಶ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್? ಓ ಲೋಕೇಶ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ he has eaten non-veg. I should make sure that he will not clear exam ಅಂತ God ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಬೇಸ್ಲೆಸ್, ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ ಇಲ್ಲ,
Jawaharlal Nehru, our first prime minister, this is what he made, this is what he opined, and in fact his daughter Indira Gandhi put that in fundamental duties. Development of scientific temper, scientific thinking ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರಹ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್, ಅಂದರೆ ಶನಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, 3ನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, 4ನೇ ಮನೆಗೆ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ, ಸಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್. Planet, where it is moving? In outer space. How that moving planet affects you? Is it logical? No. Questioning these things, questioning things which are not logical is science. Logic ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, if it is something which is beyond logic, that is not considered as science. Do you understand? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸೋ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನದು? Science refers to application of objective methods. Objective methods andre something which is same for everyone. Of what? Investigation. Investigation andre you should start asking questions. Then reasoning. Reasoning andre some explanation that you give should be based on what? Reason. You ask your parents why they do that, why they do homa ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Will they give you the reason? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಶಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್? ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಜಿಕ್. ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ phenomena. Then there are 3 goals of science. There are 3 goals of science. First goal is to explain. Second goal is to generalize, and the last and the final goal is to predict. I'm pretty sure some of you or most of you here have had geography class. Geography class ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾರು ಆಗಿಲ್ವಾ? You have not had? You both have not, you, all, many of you. Okay. Others who have had geography class. Remember, I told you about plate tectonics? Plate tectonics, continental drift. You all remember that? Continental drift? Okay, let us take the theory of continental drift for that matter. Okay, simply speaking, theory of continental drift, for those of you who have not had geography class, simply speaking, it says all these continents which are there, they were at one place together, antkondidvante, and slowly they started drifting apart, they started moving apart, and that is what we call as theory of continental drift. And the one who gave this theory of continental drift is Alfred Wegener, which we study in geography. Okay, now if we are going to study that, if we are going to apply that to the goals, first and foremost, what does theory of continental drift do? It explains the phenomenon. How it explains? It says all continents were at one place and they started moving away from each other. Ideno, it is giving explanation. Next, second, it is going to ಜನರಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತಾ, ಬರೀ ಏಷ್ಯಾ ಇತ್ತಾ, ಬರೀ ಯುರೋಪ್ ಇತ್ತಾ, ಬರೀ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇತ್ತಾ? ಆಲ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸು ದೇ ವರ್ ಟುಗೆದರ್. ಬರೀ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗ ಇದು? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್.
ಈಗ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. These are the three goals of science. You can perfectly give this example only. ನಾನು ಇವಾಗೇನು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಡೂ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್? ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ all the continents anta. Next, so far what has happened, that is generalization. What might happen in the future is prediction. These are the three goals of science. You take any phenomenon, scientific phenomenon, I can use these three. ನೀವೇ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ, scientific phenomenon. Okay, Newton's theory of gravitation ತಗೊಳ್ಳೋಣ. You all know Newton's theory of gravitation. What Newton's theory of gravitation says? Newton's theory of gravitation says when any two bodies in this universe are attracted to each other with a force that is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between them. This you have studied in science. And science ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನನಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು. And from next week we are I found out that general science portion has been commonly done for all of you. So we are doing technology portion, space technology sali. Last time some of you had complaints, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. So we are doing that class once again, space technology class this Saturday. So please make sure you attend. Yeah, Newton's theory of gravitation. What does explanation do? It only says two bodies get attracted, this attraction is happening, this attractive force it calls as gravitational force. And what is generalization? Generalization says it is not just between, is it just between this bottle and pen? No, it is for any body that is there in the universe. Yes or no? ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಬರೀ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ there is this attractive force ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಏನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. Characteristics of science. Okay, first and foremost, science is empirical. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ? Newton's laws of motion, is it based on ground reality? Then Alfred Wegener's theory of continental drift, is it based on ground reality? Yes. Atara, can you? Enama? Yadu? Big Bang theory, is it based on empirical reality? Actually no. Big Bang theory na yaru ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ನ ಯಾರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಯರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? The word hypothesis means it has not yet been completely proven. Is that clear? Okay. ಈಗ
So it is empirical. Next, second, it is rational. Rational means what? Based on logic anta and reason. Based on logic and reason. Next, Allah, do you agree that these are the characteristics of science? I'm not explaining further because I have already explained. Next, science is athwa objectivity is a characteristic of science. What do you mean by objectivity? Same for everyone. ಈಗ ನೀವು people who are sitting here, each one of you take a ball and throw at the wall, it will behave in the same way. ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅಥವಾ ನೀವೇ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ objective. ಅಥವಾ objectivity is the quality of or the characteristic of science. Then fourth one, ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ. ಎನಿವನ್ ಹೂ ಡೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ. ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಮೂನ್. ಮೂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಅ ಬಾಲ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅ ವಾಲ್? ಅದೇನಾದ್ರು ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? What will happen? It will bounce back. Newton's third law of motion will hold. So that is universality. And lastly, predictability. You can predict what is going to happen next. Is this clear? Pakka? Sure? Okay. Actually, nodi, after explaining things, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರೆದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಎವ್ರಿವನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಂಪಿರಿಕಲ್, ರಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. You people got to know what is science. Now the question is, so far you got to know what is science. Now the question is sociology a science? anta. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಎಸ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸರಿ. ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇದೊಂದು ತೊಗೊಳೋಣ ಸಾಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ family. Is it the same everywhere? Does it behave in the same way everywhere? Marriage.
Is it same everywhere? Does it behave in same way everywhere? Then how you can say sociology is science? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಿನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಅದೇ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20-30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ತೀರ ಸರ್ ಈ ವೀಕ್ ಫುಲ್ಲು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸಾ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ examples, I will have to take different methods, I will have to take different criticisms and then explain it to you. Okay, Iga, let us see if sociology is a science or not on the basis of certain aspects. Actually, early sociologists who were there, can you name few early sociologists? Auguste Comte, have you heard of him? Who is the father of sociology? Auguste Comte. Actually, you know what, in previously in UPSC, before the CSAT anta bantalla paper, civil service, which has become like such a big headache for so many of you. Maths hakbut al sikkabote tough maths hakbut ella tale tintaralla. Before that, you should choose one optional for prelims itself. And if you choose optional for sociology, it would be so easy, I will tell you, 100 questions. They keltane Durkheim's theory of suicide. According to him, which is the type of high integration ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ suicide ಹೇಳಿ? ಹೈ ಆಲ್ಟ್ರುಯಿಸ್ಟಿಕ್ suicide. ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆಲ್ಟ್ರುಯಿಸ್ಟಿಕ್, ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್, ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾವೆ, ಫೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಅನಾಮಿಕ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದರೆ ಫೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಫೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ದೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಸಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, who considered that society is also just like human body. How human body ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ how life forms have evolved, society has also evolved ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then Emily Durkheim is also a sociologist. All these early sociologists, they wanted to study society in purely scientific way, just like how you study natural sciences. Natural science ಯಾವುದು? Physics, chemistry. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. What is it going to form? Water. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್? 2 hydrogen atoms, 1 oxygen atom ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? H2O, which is ultimately water. ಅದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಆನ್ ಮೂನ್ ವಾಟರ್, ಆನ್ ಮಾರ್ಸ್, in some other star, water only, nothing else will happen. Yes or no? ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗೋದು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸಿಕ್ಕಂಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಐ ಒನ್ಸ್ ಮೆಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವೀಡನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಮೆಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ his mother has 11 husbands and his father has 13 wives. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಈಗಲೂ 10 ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೀರಿಯಲ್ ಮೊನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿ 1 ಪರ್ಸನ್, 1 or 2 years ಡಿವೋರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 1-2-3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಹಂಗೆ ಇವನು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್,
Sweden is the happiest country on this earth. And you look at India, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹೆವೆನ್ ಅಂತೆ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಡಿಸ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಲಾಯರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿ ಬೀಟ್ ಇಸ್ ವೈಫ್, ಹಾಫ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತೀಯ ನೀನು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ and family when it comes to India. It is so different compared to West. Yes. So in sociology it's not so easy. It is not so easy to make this. ಅದೇ ನೀವು H2O ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ H2O, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪೇರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ more closer to the science compared to social sciences. Do you understand? That is why whenever in your school we called as science and takshana, it referred to physics, chemistry, biology and not history, polity and economics. Artha aita idu? Artha agilva? Okay. Now let us see idu sociology is, if it is closer to natural science or social science. First and foremost, sociology is, see in this chapter, in the current chapter, I am going to prove that sociology is closer to science anta. In the next chapter I am going to criticize and say sociology is not closer to science anta. So ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಏನದು, ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ sociology is empirical. Do you accept it? Yeah. Can you give some examples? Durkheim's theory of suicide. Did Durkheim get that theory from somehow on his own? Did some god come and give him that theory in dream? No. Then what did Durkheim do? How he came up with the theory of suicide? Where did he go and research? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ಅದು ಹೇಳಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಮ್ಮ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಅಬೋರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಯಾವುದದು? ವಿಚ್ ಥಿಯರಿ? Very good. Theory of religion. What Durkheim says about religion? Solidarity. Okay, that's good. But nimgiro theory ಹೆಸರೇನು? Religion theory. First of all, Durkheim's theory of religion, do you study under Durkheim? ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ, one second, give me that. Oh yeah, religion and society, you study there also. Because again, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. There is another chapter, 8th unit, religion and society. ಅದರಲ್ಲಿ sociological theories of religion ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. There also you will study Durkheim's theory of religion. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. But yes, his theory of religion, good that you are what do you say, aware of these theories. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, his theory of religion, how he came to conclusion that religion will give solidarity to society ಅಂತ. How he came to that conclusion? Studied a tribe in Australia. So then it is empirical. If it is not empirical, then it is not a sociological theory. ಹೌದಾ ಅಲ್ವ? ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದರೆ, then that is based on common sense, not sociological. So sociology is empirical. Can I make that conclusion? Or just ನಾನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, then I will dictate the notes. Then sociology is theoretical. Now what do you mean by this word theoretical? Theoretical ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಥಿಯೋರೆಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is not based on experiments. Of course, sociology can't be based on experiment, but I am asking you, theoretical ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Theory ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Thesis. What is thesis? After conducting After conducting the research, the finding. the research or before conducting the research? Manjunath was saying something. Elappa. Somehow? Prove. ಅಲ್ಲ, ಮೈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ. ಥಿಯರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, which is true universally. Theory is simply a statement which is true universally. It has been proven using logic. ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ ನ್ಯೂಟನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿಲಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಥಿಯರಿ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೋ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಟ್ರೂ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ. ದುರ್ಕಿಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ದುರ್ಕಿಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೈ ಇದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಫೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಲೋ ಇದ್ರೆ ಈಗೋ ಅಲ್ಲ ಅನಾಮಿಕ್. ಹೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ರುಯಿಸ್ಟಿಕ್, ಲೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಅವ್ನು ಹೇಳೋ ದುರ್ಕಿಮ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿ ಸೇಸ್ suicide is a sociological phenomenon based on 2 parameters. High level of integration and low level of integration leads to these two. High level of regulation and low level of regulation lead to these two. ಅಷ್ಟೇ, that is theory of suicide. ಹೌದಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ. ಎಸ್, ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಆರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ? ಮತ್ತು ಅವರು ದೇ ಡೈ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆರ್ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಆರ್ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್? ಆರ್ ದೇ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ದೆನ್ ದಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಅದು ಯಾವುದು? ಆಲ್ಟ್ರೂಯಿಸ್ಟಿಕ್. ಆರ್ ದೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಫೆಟಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ ದೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್? ಯಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಯಾವುದು? ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ all societies on this earth which have so far existed, they are based on materialistic developments. Based on materialistic developments, they
ಚೇಂಜ್. ನೀವೇ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ROP, FOP, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ನಾವು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AI ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸೋ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ AI ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Technology is called as force of production. Okay? When force of production changes, mode of production will change, ultimately will lead to the change in the relations of production. Ide heladu Karl Marx. Hauda alva? Yes, is this theory universal? Was that applicable for slave society? Was that applicable for feudalistic society? Was that applicable for capitalistic society? Is that going to be applicable to the next society which comes? Then it is universal, and anything which is universal is called as theory. Is sociology theoretical? Will it develop theories which are acceptable for times to come or the past also? Then sociology is theoretical. Next, sociology is cumulative. Sociology is cumulative. Okay, sociology is cumulative. Cumulative ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Calculations. Cumulative. The word cumulative, what does it mean? Okay, cumulative ಅಂದ್ರೆ adding one on top of other. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Cumulative ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hegel, he gave which theory? Who is Hegel first of all? Hegel ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? Correct. He was the teacher of Karl Marx. Manjunath, what was the theory given by Hegel? Dialectic idealism. Ideas are first ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Hegel. Hegel ಹೇಳೋದೇನೋ ideas are first. Karl Marx ಹೇಳೋದೇನೋ materials are first anta. Who gave the first theory? Hegel. So you can consider Hegel's theory like this as the bottom. On top of it, Karl Marx gave. On top of Karl Marx, some 1,000 people have given thousands of theories. So cumulative andre one research will provide the basis for another research, and that will in turn provide the basis for many other researches to come in the future. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call that as cumulative. Is sociology cumulative? ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬಂತು, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಝೀರೋ, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ. ಆ ಝೀರೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅದು? ಝೀರೋ ಗಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸ್ಟಡಿ? ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸ್ಟಡಿ? ಏನಮ್ಮ? ಟ್ರಿಗ್ನೋ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಾ? ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಸ್. ಏನದು ಸಮ್ಸ್? ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಅಂತ, ಬರೀ ಅಡಿಷನ್ ಸಮ್ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ರಿ? LKG, LKGಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲ. ಓ ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನೇ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, 1 2 3 1 2 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮ್ಗೆ 1 to 100 ನಂಬರ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸೇ? ONE1. Okay. Then you study fractions, addition of fractions. Then you study square roots. And then you study equations.
ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಆ LHS RHS ಬಂತು ಒಂದು ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಯಿತಾ? ದೆನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಥೀಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ antithesis. They both will become what? Synthesis. Do you accept? So sociology is theoretical. Next, this is something which you all know. Sociology is non-ethical, not judgmental. Remember, I told you so many times. Sociology is not judgmental. ಈಗ is physics judgmental? Whenever physics, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಾಟ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೂಟ್ ಅ ಬುಲೆಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು. ಈಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ the bullet has left the gun at this particular speed, and according to law of conservation of momentum, the bullet is going to travel at this speed, and the gun is going to recoil at this speed, and it is going to hit the target, and when it hits the target, it penetrates the target at this speed. anta adu ashte tane physics helodu. Is it going to say Darshan, it's good that bullet was shot, it's bad that bullet was shot? Is it going to say that? No. Adhe tara sociology is also non-ethical. Andre, remember I told you, when sociology studies caste system, is it going to say that caste system is good or caste system is bad? All it is going to say is caste system is like this. Sociology will never make judgments. It is reservation system study ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is sociology going to say whether reservation system is good for the society or bad for the society? No, it just says reservation system is working like this. And whether that is good or bad is not the subject matter of sociology. Who will, which subject will say whether it is good or bad? I have already told you, ethics. So can I say where sociology stops, ethics starts anta helbodu. Artha aita? So these 4 points you please write down. Sociology is empirical. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sociology is empirical, sociology is theoretical, sociology is cumulative, sociology is non-ethical. Have you already? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅದೇ ಏನೋ ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ, ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫೈನಲಿ ಯು ರೈಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ sociology can be considered as a social science. Sociology can be considered a social science which is not exactly same as natural sciences. It is not exactly same as natural sciences. Yes, that was today's class.